سنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنبیہ کہاں تنبیہ سبق ہے بہت لوگ ایسا بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ناجس تہبند زبان تہبند زبان کو غسل کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ نہانے میں سب پاک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ پانی ڈال کر تہبند اور بدن پر ہاتھ پھیرنے سے نجاست اور پھیلتی ہے اور سارے بدن اور نہانے کے برتن تک کو ناجس کر دیتی ہے، اس لیے ہمیشہ نہانے میں بہت خیال سے پہلے بدن سے اور اس کپڑے سے جس کو پہن کر نہاتے ہیں نجاست دور کر لیے تب غسل کرے، ورنہ غسل تو کیا ہوگا، اس طرح ہاتھ سے جن چیزوں کو چھوئیں گے سب نجس ہو جائیں گی، دریا تالاب میں البتہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ بھی جب کہ نجاست ایسی ہو کہ بلا ملے دھوئے پانی کے دھلے دھکے سے خود بہہ کر نکل جائے ورنہ اس میں بھی دشوار ہے۔ نجاست پتلی ہے، نیچے نہ آئے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ نجاست کو دھکا دے دیا تو خود ہی دے رہی ہے نا، تو اس میں ہو سکتا ہے وہ دونوں چیزیں پاس کریں گے، اور نجاست غائب بھی ہے جیسے اطلاع ہو گیا اور تم اسی میں نہا رہے ہو اور نجاست دے ہی نہیں ہے، اس کے اندر ہی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم پاک ہو لیکن ناپاک ہو کے پہن کے نہا رہے ہو، تو تم جو پاک ہو وہ بھی ناپاک ہو جاؤ۔ آگے کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ 5 باتیں ہیں۔ پہلا 5 اور بھی ہے لیکن اس میں 5 مین پوائنٹ ہیں۔ پہلی، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر وضو سے نکلنا۔ منی آگے والا ہے۔ دوسرا، احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا۔ منی کہتے ہیں پیشاب کی جگہ سے تو پیشاب نکلتا ہے اور چاہے جس کلر بھی ہے، یعنی پیشاب کا نکلنا، اور منی کہتے ہیں پیشاب کی جگہ سے کسی اور چیز کو نکلنا، کسی اور چیز کا نکلنا، جیسے سوتے وقت کوئی پاپ آ گیا، اور تو کہتے ہیں شہر کے ساتھ منی کا نکلنا، اور اپنے یہاں پہ کہتے ہیں احتلام آ جانا یا نائٹ فال ہو جانا، تو اس چیز کو کہتے ہیں شہر کے ساتھ، یعنی جان بوجھ کے ہو یا احتلام وہ منی نکل گئی نا، اسی کو منی کہتے ہیں۔ پیشاب کے علاوہ شہوت بھی تو بتا رہا ہوں، جان بوجھ کے کرو یا ویسے کرو، تو اس کو کہتے ہیں، جیسے سپنے وغیرہ آتے ہیں نا،
تو اس میں بھی وہ اعتلاف کہ اس میں بھی شہوت کے ساتھ نکلنا ہوتا ہے. آگے اور اس کے مسائل آئیں گے شہوت ہو یا نہ ہو. تیسرا اعتلام میں سوتے وقت منی کا نکلنا ہے. سو گیا ایسا سپنا آ گیا اور اعتلام ہو گیا منی نکل گئی تو بنا کا ہو جائے گا. آگے تیسرا شرمگاہ میں تسبیح تک چلا جانا. غسل تو کرنا پڑے گا. اشفا شرمگاہ میں اشفاق تک چلا جانا خواہ شہوت سے ہو یا بلا شہوت، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہے. یعنی میاں بیوی کے درمیان جو رات میں ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اشفا میاں. جس وجہ سے اولاد ہوتی ہے نا تو وہ دونوں ہی ناپا ہو جائیں گے. آگے چوتھا حیض یعنی ماہواری خون سے فراغت پانا. یہ عورتوں کے ہوتا ہے آدمی کے نہیں ہے نا. جو عورتوں کے 7 دن کی بیماری رہتی ہے اس میں 7 دن کی ہو چاہے 4 دن کی ہو، جب تک وہ خون آتا رہے گا وہ ناپاک رہے گی. نماز نہیں ناپاک رہے گی. اس میں نماز معاف معاف ہوتی ہے. پانچواں نفاس بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا. بچے جننے تک جب تک وہ خون آتا رہے گا یعنی عورت نے بچہ دیا تو جب تک وہ خون آتا رہے گا وہ ناپاک رہے گی. مسئلہ منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کی وجہ سے نکلی تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو جاتا تو رہے. اس میں تمہارا شہوت نہیں کرنا نہ تو آپ ایسی کوئی وزندار چیز اٹھا لی یعنی 10 کلو 20 کلو 50 کلو کا وزن اٹھا دیا اور وہ منی نکل گئی اچانک سے. یعنی یوں سمجھو تو بلندی سے کود رہے ہو، اوپر سے نیچے کود رہے ہو، اور کودنے کی وجہ سے وہ پیشاب کی جگہ سے وہ منی نکل گئی تو اس سے کیا اس کا جواب تمہیں وضو جاتا رہے گا. غسل نہیں کرے گا. غسل نہیں کرے گا. مسئلہ اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئے تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا. اس میں کیا ہے کہ اگر کیا بتائے گا اگر منی پتلی جگہ سے اگر منی پتلی پڑ گئی ہو ہے نا اور وہ پیشاب کے ساتھ یعنی منی کا ایک سمجھ ایک پیشاب ہوتا ہے اور ایک سفید پانی ہوتا ہے. وہ سفید اگر پیشاب کے ساتھ نکل رہا ہے تو اس میں کیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا. غسل فرض نہیں ہوگا. یا ایسے ہی مطلب خیال کی وجہ سے یا الٹے سونے کی وجہ سے جو سفید پانی نکلتا ہے نا اپن کو لگتا ہے نا وہ سفید پانی سے کیا ہوتا ہے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے. پتلی وہ نہیں بتایا ویسے پتلی جائے کوئی شہوت نہیں ہے. وہ اتنی پتلی بن گئی کہ پیشاب کے ساتھ نکلے گی. پیشاب تک کرنے کے اس میں بھی وہ منی یعنی سفید پانی اس میں ایسا دکھ رہا ہے تو پیشاب اس میں جا رہا ہے تو منی نکل گئی اس کے ساتھ وہ پتلی ہے تو اس سے نا غسل فرض نہیں ہوتا. یا تم ایسے الٹا سو گئے اور تھوڑا سا پانی سفید پانی نکل گیا تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا. یا ایسے کوئی گندے خیالات والا بندہ ہو سوچ کر بیٹھا ہو گندے خیالات یا فون وغیرہ نکلنے سے بھی دیکھ رہا ہو تو اس سے اگر پانی سے سفید پانی نکل گیا ہے نا تو اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا. سفید پانی کا نکلنا آتا ہے منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا آتا ہے. آگے اور کوئی بیٹھے نہیں نکل جاتا ہے. ہاں تو بیٹھے میں ایک تو بیماری ہوتی ہے منی کا نکلنا. کسی کو بیماری ہوتی ہے وہ اس میں کیا اس کے بیٹھے اٹھتے منی نکلتے رہتی ہے اس میں وہ معذور بتایا گیا. اور سفید پانی کا نکلنے سے کیا ہوگا وضو ٹوٹ جائے گا. اور منی جان بوجھ کر اگر کوئی بندہ نکالتا ہے تو ویسے میں غسل فرض ہو جائے گا. کپڑوں بھی ناپاک ہونا اس چیز سفید. ہاں سفید پانی سے یہ حکم وہی ہے ایک نمبر نجاست والا. آگے کل دن ایک بار 2 بار نکلنے کا مطلب بیٹھے غسل پڑ جائے گا. نہیں سفید پانی سے نہیں ہوگا. منی کا نکلنا منی کے نکلنے سے یہ ہے کہ اگر تمہاری ایک بار نکل گئی نماز کرو جو مان لو کہ کسی کو بیماری ہوتی ہے منی کے نکلنے کی تو ایک بار نکل گئی آپ غسل کر لو، 2 بار نکل گئے غسل کر لو، 3 بار نکل گئے غسل کر لو، چوتھی بار میں آپ معذور میں آ جاؤ. چوتھی بار میں وہ منی نکلتے رہے آپ نماز پڑھ لو، نماز ہوتی ہے لیکن آپ امام نہیں بن سکتے. مثلا جمعہ، عید، بقرعید کے لیے اور عرفہ کے دن اور احرام
बांधने के वक्त नहाना सुन्नत है। अरफा रुकने का रोज़ा रखते हैं, अरफे का रोज़ा रखते हैं, जुम्मे के दिन, ईदेन के दिन और बकरीद के दिन एहराम बांध में जाओ, यानी मक्का शरीफ के अंदर आप जा रहे हो, है ना, तवाफ करने के लिए, तो इन सब दिनों में क्या नहाना सुन्नत है। आप पाक हो, आप नमाज पढ़ रहे हो, जुमरात हो गया, आपने नमाज पढ़ी है, फिर भी आप जुम्मे के दिन भी आप पाक हो, लेकिन नहा लेना है सुन्नत। बेगुस्ल क्या काम कर सकता है और क्या नहीं? कोई नापाक है तो कैसे कर सकता है उसका एक काम? जिसको नहाने की ज़रूरत हो उसको मस्जिद में जाना, तवाफ़ करना और कुरान मजीद छूना, अगरचे उसका साधा हाशिया या जल्द ही क्यों न हो, बेछुए देख कर या ज़बानी पढ़ना या किसी आयत का लिखना या अंगूठी छूना या पहनना जिस पर हर्फ मुक़त्ताअत हो, यह सब हराम है। इसमें क्या क्या है? गुस्ल में आप तवाफ नहीं कर सकते और मस्जिद में नहीं जा सकते और कुरान मजीद में नहीं सो सकते, और ये अंगूठी है, इसके ऊपर कोई मुक़त्ताअत लिखा हुआ काफ आइन सौद यासीन, है ना, तो उसको भी चीज़ अगर छू दिया तो वो हराम है। और कोई उसको निकाल दो। आप ये हाथ में पहनेंगे अंगूठी नक्श वाली, हरफ वाली, आप नापाक हो गए तो आराम से इसको निकाल के वापस कर दो। अब मत छूना इसको, है ना। अब जैसे कुरान मजीद आप पढ़ रहे हो, आपके हाथ में कुरान मजीद, अब बैठे बैठे आप एकदम से अचानक से नापाक हो गए, है ना, नजासत लगे, तो इसका मतलब ये नहीं आप कुरान मजीद को छोड़ दो, गिर गए, आराम से उसको रखो। फिर आप मस्जिद में आप मान लो कि वो कोर्स होता है ना दावत इस्लामी का, नफेदान नमाज कोर्स, आप नमाज कोर्स में हो, मस्जिद में आपको सुनाया जा रहा है, मस्जिद में आप सब कुछ कर रहे हो, पढ़ रहे लिख रहे हो, सो गए, अब सोते वक्त मस्जिद के अंदर एहतराम हो गया, नापाक हो गए, तो मनी निकल गए, मान लो ख्वाब के जरिए कैसे, तो उस वक्त क्या करना है? या तो आपके पास मोज़े हैं तो मोज़े पहन लो, मोज़े पहन कर निकल जाओ, ठीक है ना, जहाँ पर सोए मस्जिद से सीधे, जहाँ तक रास्ता आसान हो, छोटा हो, वहीं से निकलो, बड़ा रास्ता मत नहीं, यानी तुम घूम के जा रहे हो, आपको पता है मस्जिद के यहाँ पे मैं सो रहा हूँ, मस्जिद के सामने वाला रास्ता मेरे मस्जिद से जल्दी बाहर निकल जाता हूँ, फिर भी आप लंबे रास्ते में जा रहे हो तो आपको बनूंगी। अगर मोज़े नहीं है, आपके पास ये चादर है ना, और एहतराम हो गया है ना, तो इस चादर को बिछा लो, धीरे धीरे निकल जाओ, बिछा मस्जिद में कदम नहीं रखना चाहिए, कदम देना भी नहीं चाहिए। ये सब मोज़े हैं, मोज़े पहन लो, चादर है, चादर हाँ, तो वो उसमें कोई नहीं, वो नापाक नहीं हुआ ना। कपड़ा है, कपड़े के ऊपर कदम रख के जैसे भी करके मस्जिद से बाहर निकल जाओ, फिर गुस्ल कर लो, तो मस्जिद में आप अगर घुस गए नापाक की हालत में तो वो आराम। आगे मसला, अगर कुरान शरीफ जुज़दान में हो या रुमाल वगैरह किसी अलग कपड़े में लपटा हो तो उस पर से हाथ लगाने में हर्ज नहीं। अब कुरान शरीफ है तो नापाक हो, लेकिन ये क्या है, कुरान शरीफ जुज़दान के अंदर लपटा हुआ है, ये है इसके अंदर मैंने लपेटा हुआ है, तो और अब आपका ना नीचे से रख कर ऊपर रखना है इसको, है ना। अब आप इस जुज़दान के अंदर है, आप नापाक हो, लेकिन आप कुरान मजीद को कपड़े के मुताबिक छू सकते हो नापाक की हालत में, लेकिन बिला उज़र ना छोड़, किसी को दिखाने के लिए देखिए मैं नापाक कुरान छू रहा हूँ, है ना, नापाक की हालत में कुरान नहीं छू सकते हैं, बेवज़ू भी नहीं छू सकते आप, है ना। गलती से अगर छू लिया तो तौबा कर लेनी चाहिए। तो मोबाइल में पढ़ सकते, मोबाइल का दूसरा मसला है, मोबाइल में ये है कि कुरान शरीफ के एक तो मुफ्ती निज़ाम के फतवे हैं, एक कहते हैं छू सकते हैं, एक कहते हैं नहीं छू सकते, एक कहते हैं कुरान शरीफ के जो हरफ है उसको नहीं छू सकते, मतलब मोबाइल के अंदर जो कुरान मजीद का नक्शा आया हुआ है खोलेंगे फिर जाके वो हरफ आएगा, आयत आएगा, तो उसको नहीं छू सकते, एक तो एक कहते हैं, दूसरे कहते हैं कि छू ही नहीं सकते। तो कुरान शरीफ पढ़ सकते, बगैर देखे पढ़ सकते हो, और नहीं कर देखते नहीं कर सकते, देख के पढ़ लो, आप वहाँ पे आयत लिखी वहाँ देखते हुए नापाक की आयत तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन सुना आराम है। कोई कुरान शरीफ को फाटो पेज नीचे दे तो इसमें लिखा हुआ है ना,
بیک چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا انگوٹھی چھونا پہننا جس پر حرف متن ہو، یہ سب حرام ہے۔ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، بیک چھوئے نہیں قرآن کو نیچے پھٹے دے تو اٹھا لے ہاتھ نہ پاک ہاتھ میں آپ کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس کو یہ کپڑا ہے ہمارے پاس، اس سے اٹھا لو خود کو کتنا ہو، کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ بات ہے۔ تم ٹوپی پہنتے ہو، ٹوپی ہے تمہارے پاس، اگر قرآن کا کوئی ٹکڑا مل گیا تو ٹوپی اتار کے اس سے اس کو اٹھا لو، اٹھا دیتے ہیں پانچ جگہ پہ رکھ تو بات ختم ہو گئی، تمہارا ہاتھ ہی نہیں لگے گا اس کو، نہ تمہارا ثواب میں نہیں رہے، لیکن وہ حرام کام بھی نہیں ہوتا تم سے۔ آگے مسئلہ اگر قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھے تو حرج نہیں، جیسے تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن تم ناپاک ہو لیکن قرآن کو قرآن کے طریقے سے آپ زبان میں پڑھ لو، مثلا کھانا کھانے میں کیا ہو لیکن تم ہو ناپاک بسم اللہ تم کر سکتے ہو، سمجھے؟ یا کسی نے کوئی تحفہ لے دیا ہے آپ اس کو کھولنے کے لیے بسم اللہ پڑھ رہے ہو، یا کسی نے شکر ادا کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ رہے ہو، اس طرح آگے پڑھی، یا شکر کے لیے الحمدللہ رب العالمین، یا مصیبت و پریشانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، یا پناہ کی نیت سے ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا ایسی ہی کوئی آیت پڑھی تو کچھ حرج نہیں، جب کہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو۔ قرآن پڑھنے کی آپ کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بس باقی آپ سب کچھ پڑھ سکتے ہو، سونے کی دعا یا کوئی سونے میں آیت پڑھ سکتے ہو، یا اپنے اوپر دم کر سکتے ہو، بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہو، کسی نے کوئی آپ کو کوئی تحفہ ملا یا کوئی کام ہو گیا تو الحمدللہ پڑھ سکتے ہو، کسی کی منی ہاں وہ پڑھ سکتے ہو، قرآن کی نیت نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کوئی اور نیت ہونی چاہیے، اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ ایسے یاد کرنے بیٹھے ہو، میں قرآن کو یاد کر رہا ہوں، ایک سورہ فاتحہ یاد کر رہا ہوں، تو وہ قرآن پڑھنے کی نیت ہوگی، اس وقت آپ نافذ ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے زبان۔ آگے مطلب بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے، بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھے تو کوئی حرج نہ ہو۔ ہمارا غسل ہے، وضو نہیں ہے، وضو نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہو، دونوں صورتوں میں دیکھ کر بھی آپ کو ثواب ملے گا اور زبانی پڑھنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن چھونے کا آپ کو ثواب ملے گا اور آپ چھو بھی نہیں سکتے۔ مسئلہ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حرف پر نظر پڑی اور الفاظ سمجھ میں آ جائے اور خیال میں پڑھتے جائے۔ دیکھنے کی دنیا آپ کو دیکھ سکتے ہو، حرف بھی دیکھ سکتے ہو، آپ کو سمجھ میں آنے والے کو دیکھ سکتے ہو بغیر کوئی ضرورت۔ مثلاً ان سب کو فقہ و حدیث و تفسیر کے کتابوں کا چھونا مکروہ ہے۔ اس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے اور کس سے نہیں۔ غسل کرنے میں بھی پانی بھی ہونا چاہیے نا، کس پانی سے وضو غسل کر سکتے ہیں، کس سے؟ بارش، سمندر، دریا، ندی، نالی، نالے، چشمے، کنویں، بڑے حوض اور بڑے تالاب اور بہتا ہوا پانی، اولا اور برف، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل اور ہر قسم کی طہارت جائز
पानी बहता रहना चाहिए, समझे, बहता पानी हो, साफ पानी हो, ऐसा नहीं कलर चेंज हो उसका या बदबू चेंज हो, बदबू चेंज हो या कलर चेंज हो गया तो उससे पानी हो सकता। बहते हुए पानी की तारीफ और अहकाम। बहता हुआ पानी वो है जो तिनके को बहा ले जाए, ये पाक और पाक करने वाला है, नजासत पड़ने से नापाक न होगा। अब वो बह रहा है पानी, है ना, बहता चला जाता है, आप उसमें कोई चीज़ भी डाल दो वो बह जाएगा, अब उसमें तुम पेशाब भी कर दो ना वो अपना पाक है, तुम 2 नंबर भी कर दो तो पाक है। वजू बना लो, तुम बह रहा है पानी, तो यहाँ पे जैसे ये पानी बह रहा है तो यहाँ पे वजू बना रहे, वजू बनाते रहो, अब वहाँ से नजासत आ रही है इसकी, है ना, है, अब उसको नजासत को जाने दो, अब वो चली गई, वापस वजू बना, वो दिखती तो है ना, ध्यान नहीं पड़ा तो बताएंगे। बड़ी नजासत भी करा गोबर वगैरह कुछ आता है तो उसको बह वो बह गया, बहने के बाद फिर वापस उसको करना शुरू कर दो जहाँ से थोड़ा। अब वहाँ पे तो पता है नरी सारी नजासत तो सूर्य मुंडो अंदर तो तो दूसरी जगह बना लेना, शुरू में नहीं दूसरी जगह बना लेना, इतना इतनी तो नजासत कोई करेगा ये सवाल तो आते हैं कहाँ से, बहुत पूरी दुनिया का वो आ रहा है। आगे बढ़ो। जब तक ये नजासत उसके रंग या बू या मज़े को न बदल दे, अगर नाजिस चीज से रंग या बू या मज़ा बदल गया तो नापाक हो गया। जैसे वो नाले का पानी है ना, उसका तो रंग भी बदला हुआ है काला और उसका बदबू भी वही है ना, तो वो अपना पाक पानी है जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है और उसमें बदबू भी नहीं आ रही है ना, हालांकि उसमें नजासत है लेकिन वो बह रहा है ना, नजासत भी आ रही है थोड़ी थोड़ी और लेकिन साफ पानी है और बहता है, बह रहा है, उसमें बदबू भी नहीं आ रही, तो उससे वजू गुस्ल कर सकते हैं। आप यह उस वक्त पाक होगा कि नजासत नीचे थे में बड़े नीचे थे में बढ़ जाए और यह तीनों बातें ठीक हो जाए, या इतना का नाले का पानी है ना, वो जब तक वो सही नहीं होगा, जब तक कि वो सारी नजासत नहीं जाए, उसकी बदबू खत्म ना हो जाए, उसका कलर साफ ना हो। आगे जल्दी पढ़िए। यह इतना पाक पानी मनी के नजासत को बहा ले जाए, या पानी के रंग बू मज़े ठीक हो जाए, और अगर पाक चीज ने रंग बू मज़ी को बदल दिया तो वज़ू व गुस्ल उससे जायज़ है, जब तक चीज दिगर ना हो जाए। बड़े होल और देर दर की तरफ की तारीफ और अहकाम। बेहतर पे क्या होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई बताई गई है कि अगर इतना पानी है तो उसमें अगर नजासत पड़ भी जाए तो वो पाक रहेगा, आप उसमें नापाकी का हालत में कूद के नहा भी लो ना तो ना पड़ने और आप पाक हो जाए, ये बेहतर है उसको कहते हैं, उससे गुस्ल भी कर सकते हैं, वजू भी कर सकते हैं, हालांकि उसमें नजासत के आवाज़ रंग बदलने का उसका इतना सारा पानी में रंग कहाँ से आगे 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा पानी जिस हौज या तालाब में हो वह दरदरा या बड़ा हौज कहलाता है। यहाँ मतलब ये जैसा आप छोड़ दी उससे मतलब वो नहीं होती। यूं ही अगर 20 हाथ लंबा और 5 हाथ चौड़ा हो, या 25 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा हो,
गर्ज कर लंबाई चौड़ाई का हासिल ज़रब सो हो, और अगर गोल हो तो गोलाई तकरीबन 35.5 हाथ हो, और गहराई इतनी काफी हो कि इतनी सतह में कहीं से जमीन खुली ना हो। ऐसे होद का पानी बहते पानी का हुक्म में है। ये बता दिया। अब बह करते इसमें 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा। इसको 15 कर लो या उसको 5 कर लो, समझ गया। इसको लंबा कर लो 15, 5 हाथ इस तरह कर लो, वो भी बेहतर है। लेकिन होना यही चाहिए 20 हाथ लंबा 5 हाथ चौड़ा, समझ गए। देख दर्जे के मुकाबले में आप बना लो, लेकिन लंबा बनाओ या चौड़ा बनाओ या गोल बनाओ, लेकिन वो मिकदार पूरी हो जानी चाहिए, समझिए। तो वो देर दर्जे में कहते पानी में वो पानी सारा सुना हुआ है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ना आपने ना एक सतह ऊपर कर दी एक सतह नीचे कर दी, उसमें पानी रहता ही नहीं है, नीचे वाले में पानी सारा यानी गहरा ही नहीं है। एक तरफ गहरा ज़्यादा कर दिया, एक तरफ कम कर दिया, ऐसा भी नहीं हो, बराबर होनी चाहिए पूरी जगह। आगे बढ़ो, नहीं पानी रहना चाहिए उसमें। नजासत पड़ने से नापाक न होगा जब तक नजासत के वजह से या बू या मज़ा न बदल जाए। उसमें इतनी नजासत गिरा दो, इतना पूरा कबाड़ा गिरा दो, वो नजासत हो उसका बू बदल दे या रंग बदल दे तो वो नाकाम रहेगा। आगे बड़े हौज में ऐसी नजासत पड़ी जो दिखाई दे, जैसे शराब पेशाब और पेशाब, तो उसमें हर तरफ से वुज़ू कर सकते हैं। और अगर देखने में आती हो जैसे पखाना या मराहू मरा हुआ जानवर, तो जिस तरह वो नजासत है उस तरह वुज़ू न करना बेहतर है, और दूसरी तरफ वुज़ू करे। जिस तरफ नजासत है उस तरफ ना करें, तो दूसरी साइड पे लगाओ। नजासत को दूर कर ले, मरा हुआ जानवर है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, या तुम जहाँ पर मरा हुआ जानवर है वहाँ से आपके दूसरी तरफ तो बड़ा होता है कहीं भी नहीं। बड़े हौज में एक साथ बहुत से लोग वुज़ू कर सकते हैं, अगरचे वुज़ू का पानी उसमें गिरता हो, लेकिन नाक ककार कुल्ली और में उसमें न डालना चाहिए कि नज़ाफ़त की खिलाफ है। उसमें क्या है, उसमें तुम दे देते हैं तो उसमें कुछ भी मत करो, बाहर कर दो। अगर तुम मुँह धो रहे हो ना उसमें छीटे उसमें ही डाले तो वो भी पा के उसमें सारा हाथ उसी में दे दो, थोड़ी आँखों को तो गुस्ल दोनों उसमें पूछ के तुम पाप हो वो पाप। अगर मंडी बदल पड़ने लगे तो पाप मनी सेवक के साथ में मुनाफा हो गया।